اور جن کیسوں کی حقیقت ہے سارا پاکستان جانتا ہے اور نیب کی حقیقت بھی جانتا ہے، لیکن آپ نے نیب نے مقدمہ بنایا ہے تو 2.5 سال سے مقدمے کی ہر پیشی پہ آتے ہیں، اور مقدمے کی جو حیثیت ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حیثیت کیا ہے۔ جو سندھ ہائی کورٹ نے بیل میں جو کمنٹس دیے ہیں یا جو ججمنٹ دی ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ کیس ہے ہی نہیں، لیکن ٹھیک ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ نیب نے کرنی ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، عدالت میں آنا ہے، اپنی بات کرنی ہے اور اس نظام کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور میرا تو ہمیشہ چیلنج ہے نیب کو بھی، اس حکومت کو بھی، کہ 5 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آپ کو کوئی کرپشن کا الزام لگانا ہے تو ٹی وی کے کیمرے لگائیں جیسے یہاں لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ ان عدالتوں میں آپ کیمرے لگائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کیا نظام ہے، کہ جج بھی پریشان ہے کہ کیس نہیں ہے، ہم کیا پروسیکیوٹ کریں، پروسیکیوٹر خود پریشان ہے، لیکن نیب نے اپنا تماشا لگانا ہے۔ اور نیب کے چیئرمین کی حیثیت آپ نے دیکھ لی ہے کہ جب قومی اسمبلی نے بلایا تو نیب کے چیئرمین نے خط پیش کیا کہ مجھے وزیر اعظم نے استثنا دے دی ہے۔ وزیر اعظم یہ خود جج رہے سپریم کورٹ کے، وزیر اعظم آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیشی سے استثنا دے سکتا ہے؟ یہ کیا چیئرمین نیب کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ میں اس عدالت میں آتا ہوں، میں کل اسپیکر سے دکھا کے لے آؤں کہ مجھے عدالت سے استثنا حاصل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عدالت کے معاملے عدالت کرے گی، قومی اسمبلی کے معاملے قومی اسمبلی کی کمیٹی کرے گی۔ تو کیوں گھبراتے ہیں کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے؟ کیونکہ وہاں سوال جواب ہوں گے کہ آپ نے کیا کیس بنائے ہیں۔ میں تو چیئرمین نیب کو چیلنج کرتا ہوں کہ پریس کانفرنس کرے، ہر جو پاکستان مسلم لیگ نون پہ کیس آپ نے بنائے ہیں، شہباز شریف سے شروع کریں، سعد رفیق صاحب پہ آئیں، یاسر اقبال سے آئیں، مجھ پہ آئیں، خواجہ آصف پہ آئیں، جس کو بھی اسی چیئرمین نے گرفتار کیا ہے اپنے آرڈر سے، وہ آ کر پاکستان کے عوام کو بتائے کہ کون سے کیس ہیں اس کے خلاف، ہمارے خلاف کون سے کیس ہیں، کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ اس حکومت کے کرپشن پہ کرپشن کا سکینڈل ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیئرمین نیب خاموش بیٹھا ہے، لیکن یہ باتیں چھپی نہیں رہیں گی۔ اسی چیئرمین نیب کو پیش ہونا پڑے گا عدالتوں میں، بتانا پڑے گا کہ یہ جعلی کیس کیوں بنے ہیں، بتانا پڑے گا کہ ملک میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ خاموش کیوں رہا ہے۔ یہ انصاف کا نظام ہوتا ہے، کسی کو استثنا حاصل نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ظلم کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جعلی کیس بنائے۔ بتائے نا چیئرمین نیب آ کر کہ 4 سال میں اس نے کتنے سیاستدانوں کے خلاف کیس بنائے ہیں اور وہ کیس کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے ساری نیب کی، اور جو نیب نے ملک کے اندر تباہی پھیلائی ہے، آج کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو، کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج جو ملک کے مشکلات ہیں اس میں نیب کا بڑا حصہ ہے، اور یہ وہ حکومت جو کہتی ہے ہم نیب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جو چیئرمین نیب کو استثنا کے خط جاری کرتے ہیں، ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جناب سر، مری کے واقعے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو مری میں امواتیں ہوئی ہیں 19 مری سے آپ بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں، ابھی دوسرے ہیں، دیکھیں 24 گھنٹے تقریباً لوگ سوئے رہے ہیں وہاں، نہ کوئی منتخب نمائندہ پہنچا، نہ کوئی انتظامیہ کا افسر پہنچا، حتیٰ کہ 28 گھنٹے یہ معاملہ رہا ہے۔ کوئی اسی میں ایک سوال ایڈ کر دوں کہ آپ مری کہاں سویا رہا ہے؟ آپ وزیر اعظم رہے ملک کے، اور مری کو جو بنانے والا جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے بالکل میاں نواز شریف کو جاتا ہے، لیکن کیوں ایسے اقدامات آپ نے اس وقت نہیں کیے جب آپ نے مری بنایا اس قابل کہ آج یہ سائنہ جو ہے وہ دیکھنا پڑا؟ کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اس واقعے کا؟ جی، میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے مری کو مشینری بھی مہیا کی، برف صاف کرنے کی، اور پلان بھی بنایا جو 1997 سے ہر سال ریویو ہوتا ہے اور امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اگر حکومت نااہل ہو کہ وہ امپلیمنٹ ہی نہ کر سکے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نواز شریف صاحب نے 1.5 ارب روپے کی مشینری وہاں دی ہوئی ہے، موجود ہے، پلان بنا ہوا ہے، اور یہاں صرف 10 آدمی آپ نے بھیجے تھے کیونکہ آپ نے سڑک صاف نہیں کی تھی۔ 10 آدمی بھیجتے، وہ جا کے گاڑیاں چیک کرتے اور کوئی اموات نہ ہوتی۔ آج تک مری میں کوئی موت بھی برف میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، انتظامیہ گھروں میں بیٹھی رہی، وزیر اعلیٰ کو پرواہ نہیں ہے، وزیر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں،
वफाक कुछ और कहता है, सूबा कुछ और कहता है, एक वज़ीर कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं है, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं वहाँ का है। आप सबकी स्टेटमेंट्स देख लें, इमरान खान की स्टेटमेंट देखें, बुज़दार की स्टेटमेंट देखें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देखें, शेख रशीद की स्टेटमेंट देखें, एक लफ्ज़ इज़हार हमदर्दी का नहीं कर सके। ये इस किस्म के लोग आज हुक्मरान हैं। सर वहाँ के जो MNA हैं बने मुंतखब हुए हैं या मुंतखब कराए गए, वो 500 रुपया बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपस में इज्तिमाई तौर पर ये उनके, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता, ये उनके काम है, लेकिन ये हकीकत है कि जितने लोगों को निकाला, जितनी वहाँ इमदादी मदद हुई मुकामी लोगों ने की है। पुलिस जो है 28 घंटे के बाद पहुंची है मौके पे। मुकामी लोगों ने, वहाँ चलना मुश्किल होता है, अपने घरों का मसला होता है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद मुकामी लोग निकले और सैकड़ों की तादाद में लोगों को उन्होंने रिलीफ दी। तो ये उनकी कामयाबी है। लोगों से हटकर वहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन पर जो है मुख्तलिफ न सिर्फ इल्ज़ामात भी आयद हो रहे हैं, बल्कि लोग सबूत के साथ बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने होटल का किराया जो 2000 या 4000 की बजाय 25 हज़ार रुपये जो है, और फिर एक एक चीज़ के उन्होंने पैसे इतने बढ़ा दिए जो लोगों ने। देखिए, अगर ये किराए बढ़ते हैं तो इंतजामी का काम होता है। किराए तो शहर के अंदर बढ़ते हैं ना, अमवात तो सड़क पे हुई है। जो लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, जब सड़क बंद हो गई, अमवात वहाँ से हुई हैं। तो अगर किराए को बढ़ा रहे हैं तो इंतजामी को कार्रवाई करनी है। मरी पूरे पाकिस्तान का शहर है, वो चंद लोगों का शहर नहीं है, किसी एक कबीले का शहर नहीं है। वहाँ जो लोग कारोबार करते हैं 80% लोग उस शहर के बाहर के हैं। अच्छा शाहिद साहब, आप मुताबिक टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहते हैं कि इलेक्शन करवाने हैं तो साफ शफाफ करवाए जाएं, नहीं तो ना करवाए जाएं। आप तो उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि वो ज़िया-उल हक की तरह फिर कोई रेफरेंडम करवाएं जिसमें ये लिखा हो कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो फलां बंदा 10 साल के लिए ये ताहयात वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे, या बहुत से ताहयात आए, आज वो हयात में नहीं है। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ को तोसी देने की जो एक बात सामने आई है वज़ीर आज़म की तरफ से, इस पर आप क्या समझते हैं? हमने तो जो आइन पढ़ा है तो उसमें आर्मी चीफ की तैनाती होती है 3 साल के लिए। एक्सटेंशन की कभी डिबेट नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी चीफ की। कोर्ट ने केस, वो तो कानून में मौजूद है ना। कानून में जब आप बात करता है वज़ीर आज़म तो तैनाती की बात करता है, एक्सटेंशन की बात नहीं होती। अच्छा, ये वो तमाशा लगा रहे हैं सारे मामले का। गुज़िश्ता 3.5 साल से हुकूमत ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि एहतसाब करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और अपोजिशन ने अपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हो। आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? 3.5 साल में तो उनका कचूमर। अब तो घरेलू ख़वातीन हमने घरों में बैठ के बतवाएँ देने लगी हैं। देखिए, अब आपने इन हुक्मरानों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। अब आवाम का काम है, जब इलेक्शन होगा इनको बताएंगे। और आप देखेंगे जो KP के अंदर हुआ है, आप देखेंगे कि आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, इस पार्लिमानी पार्टी की PTI के जो MNAs उनकी अक्सरियत जो है वो खुल्लम खुल्ला कहती है कि हम PTI की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम हार जाएंगे, अवाम हमें नहीं छोड़ेंगे। ये आज की हकीकत है। अपोजिशन अपना काम कर रही है, पार्लिमानी जमहूरियत में एक हद तक काम होता है, उसी में जमहूरियत चलती है। अच्छा ये बताइए, शाहिद खान अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जो चेयरमैन सेनेट है उसके खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी अदम एतमाद लाई जाए, क्या उसके लिए मुस्लिम? जी बिल्कुल, पार्लिमान का इजलास हो रहा है, वहाँ पर आकर बहस कर लें। आज भी मीटिंग है जॉइंट अपोजिशन की, बिल्कुल ये सब बातें कंसिडर हो सकती हैं। अच्छा, लॉन्ग मार्च को आप लोग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी आपके लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे? ये पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया है। PDM ने तो 23 मार्च का अनाउंस किया हुआ है। पीपल्स पार्टी करना चाहती है, वो भी अच्छी बात है। जितने लॉन्ग मार्च होंगे इतना अवाम का दबाव बढ़ेगा इस हुकूमत पर। सर, वज़ीर दाखिला तो कह रहे हैं कि 23 मार्च में जो आपने ऐलान किया बिल्कुल गलत किया उस दिन, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर फौजी परेड भी होती है 23 मार्च को, तो उस दिन तो आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। परेड बाहर होती है, ग्राउंड में होती है, सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अवाम की परेड होगी। नवाज़ साहब कब आ रहे हैं? नवाज़ साहब इलाज करवा कर आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे।